वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सतगुरां दे हजूर जुड़न बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी ने बहुत रहमत बख्शिश की थी, जिस दा सदका सतगुरु के दर जुड़ के बहन का समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी अमृतमय बाणी का कीर्तन आप जी ने सरवण किया। गुरु रामदास महाराज अपने मुख तो उचारण होए इस पावन शब्द राही रहमत करदियां सानू समझाउंदे ने कि वाहिगुरु दा नाम जिवें ही कोई मनुख अपने मन विच जपदा है तां फलसरूप बंदे नूं आनंद हासिल हुंदा है। गुरु रामदास महाराज कहते ने जप जप नाम मन भया आनंदा। वाहिगुरु दा नाम जप जप के मन विच आनंद पैदा हो गया। वाहिगुरु दे नाम राही आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। हाँ, ये जरूर है कि पहला पहल नाम विच मन जुड़दा नहीं, नाम विच साडा मन लगदा नहीं, क्योंकि नाम जपदिआं मन माया वल नूं दौड़दा है। वाहिगुरु दा नाम लैंदिआं उहनूं सिमरदिआं उहदा ध्यान करदिआं मन बाहर नूं जांदा है, क्योंकि मन दा सुभाਅ हमेशा तो ही बाहर नूं जाणदा रहा। मन रूप नूं वेखਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੌੜਦਾ है। मन माया हासिल करनी चाਹੁੰਦਾ है, चीज़ां हासिल करनियां चाਹੁੰਦਾ है, इसलिए मन चीज़ां मगर माया मगर दौड़दा है। मन नूं हासिल कुछ भी नहीं हुंदा, जो कुछ भी असीं खटदे हां कमाउंदे हां मन दे मगर लग के, चीज़ां जोड़दे हां, पैसा जोड़दे हां, घर बार बनाउंदे हां, मन कदे इन्हां चीज़ां दा इस्तेमाल ही नहीं करदा। असीं हमेशा कहंदे हां कि मेरा मन भाउंदा खाना, पर साडे मन ने कदे खाधा ही नहीं। मेरी मन भाउंदी चीज़, मेरा मन भाउंदा कपड़ा, मेरे मन भाउंदी टी शर्ट शर्ट मन ने कदे पाई ही नहीं, पर है मन भाउंदी। मेरा मन आ करना चाहता है, मन बस चाहता है, करदा नहीं, वो करवाउंदा है साडे शरीर कोलों। मन खांदा नहीं, शरीर खांदा है। मन कपड़ा पहनदा नहीं, शरीर पहनदा है। मन किसी गड्डी दे विच सफर नहीं करदा, शरीर करदा है। मन कदे किसी हवाई जहाज च नहीं बैठा, शरीर बहिंदा है। पर मन चाहुंदा है कि काश मैनू भी किते हवाई जहाज दे झूटे लैण दा मौका मिले। मन ते वैसे ही झूटे लैंदा रहिंदा है, मन ते बिना हवाई जहाज तो कनेडा अमरीका पहुंच जाता है। मन नूं थोड़ी ना
कोई जरूरत पैंदी है इन्हां चीज़ां दी। शरीर नूं लोड़ पैंदी है फोन दी कि इत्थे बैठा विदेश विच किसी अपने रिश्तेदार मित्र सज्जन नाल गलबात कर लै, इसलिए मोबाइल फोन की जरूरत पैंदी। पर चाहुंदा कौन है? चाहुंदा मन। मन चाहुंदा है कि मैनू फोन चाहिए, जद कि मन नूं जरूरत नहीं हुंदी। मन ते बिना फोन तो ही बहुत सारे थाई गल्लां कर लैंदा है। असीं इत्थे बैठे हां, मन किधरे होर ही गल्लां विच लगा होया है। मन कनेडा अमरीका पहुंचा होया, असीं इत्थे बैठे हां। इसलिए मन उन्हां चीज़ां विच उलझदा है जिन्हां चीज़ां नाल मन दा कोई संबंध ही नहीं हुंदा। जिन्हां चीज़ां नाल मन दा कोई लैना देना नहीं। चाहुंदा सारा कुछ मन है, पर वो सारा कुछ भोगना शरीर नूं पैंदा है, तन नूं पैंदा है। सब कुछ शरीर नूं वरतना पैंदा है। सुख भी ते दुख भी सारा भोग शरीर दा है। चाहत मन दी, सजा मन नूं मिलदी, शरीर नूं मिलदी। इच्छा मन करदा है, सजा उसकी शरीर भोगदा है। इस करके सतगुरु समझाउंदे कि उस वाहिगुरू नाल जुड़ना तां मन करके, मन विच आनंद पैदा हुंदा है उस नूं गा के, उस नूं जप के। इसलिए उस नूं मन विच वसाउणा, क्योंकि मन दा संबंध है सिमरन नाल। मन दा संबंध चीज़ां नाल नहीं। हाँ, मन नूं इह भरम जरूर पै गया कि मैनूं चीज़ां चाहीदियां। मन नूं इह भरम पै गया कि मैनूं घर बार चाहीदा, जद कि मन नूं इन्हां चीज़ां नाल कोई मतलब नहीं है। पर भुलेखा पै गया। हुण जदों भुलेखा पै जाए, भरम पै जाए, तो फिर उस भरम दे विचों किसी बंदे नूं कड्ढना बड़ा औखा हुंदा है। जिहड़ा बंदा कोई खुद नूं कुछ होर समझ के बह जाए, उसनूं समझाउणा बड़ा औखा हुंदा है। मन की हालत ऐसी है। इसे करके तो साडा मन समझदा नहीं, मन मुड़दा नहीं, क्योंकि मन कुछ होर ही समझी बैठा है। मन कुछ होर ही जानी बैठा है। इसलिए सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहंदे उस वाहिगुरू नूं सिमर, उन्होंने सिमरन विच ही आनंद है। चीज़ां बंदा सोचता है कि मिल जाणगियां तां बहुत आनंद मिलेगा, पर अज तक ऐसा कदे भी नहीं होया कि चीज़ां मिल गईयां होण ते बंदे नूं आनंद मिलिया होवे। ऐसा कदे नहीं होया किसी नूं कि बंदे ने, क्योंकि सोचते असी सब हाँ कि फलानी चीज़ मिल जाएगी तो बहुत सुख होएगा। चीज़ मिल जाती है, सुख नहीं हुंदा। घर मिल जाता है, सुख नहीं हुंदा। पैसा मिल जाता है, सुख नहीं हुंदा। नौकरी मिल जाती है, सुख नहीं हुंदा। पर उस वेले जरूर लगता है जदों नौकरी मिल गई, बंदा बहुत खुश होया कि नौकरी लग गई। पर जदों उस नौकरी के झमेले, जदों फिर सारा सारा दिन ऑफिस विच रहना, सारा कई बारी ओवर टाइम भी लाउणा पैंदा, उहदा कुछ मिलदा भी नहीं। जदों तक तुसीं वेखो IT कंपनियां दा हाल, कि जदों तक उन्हां दा प्रोजैक्ट पूरा नहीं हुंदा, बंदे नूं छड्डदे नहीं। 8 घंटे की जॉब है तो 10-10 12-12 घंटे काम लै लैंदे ने। जब तक काम पूरा नहीं होंदा मुड़न नहीं देंदे। फिर बंदा दुखी होंदा है कि कित्थे फस गया। इसलिए पहला चाहता कि फलानी चीज़ मिल जाए, वो मिल जाती है,
सुख फिर नहीं मिलता। कार मिल जाए, कार मिल गई, हुण ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੈ ਬਸ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਕੇ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ, ਉਹਦਾ ਰੋਮਾਂਚ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਫਸੇ ਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਆਨੰਦਦਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਉਨੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਦੂਰੋਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੱਡਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁਖਦਾਈ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸਨ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ, ਲੇਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ, ਪਹਾੜ, ਕਿਤੇ ਸਨੋ ਪਈ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਕੁਛ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ। ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਲਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕ ਉੱਠੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਬੇ ਦੇਖ ਆਵਾਂ, ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਘੁੰਮ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਧਰ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਬੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਧਰਲੇ ਉੱਧਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਬੇਕਾਰ ਗਈ, ਬੇਅਰਥ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਮਾਂਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਖਾ ਰੁੱਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਜਪ ਨਾਮ ਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪਿਆ। ਸਤ ਸਤ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦੜਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਇਸ ਲਈ ਆ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਵੇ ਸੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ। ਇਸੇ ਆਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜੋ, ਹੁਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਸਤ ਸਤ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦੜਾਇਆ, ਰਸ ਗਾਏ ਗੁਣ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਰਸ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ।
ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸੁਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ, ਪੜ੍ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿਮਰ ਲਵੋ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ। ਰਸ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਚਾਅ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਚਾਅ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਰੋਮਾਂਚ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਰਸ ਗਾਏ ਗੁਣ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਨਾਲ ਗਾਇਆ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਗਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਉੱਥੇ 4-5 ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਐਸਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। 2-4 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਖੁੰਝ ਗਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਬੱਬ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਸੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕੱਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾ ਲੈ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾ ਲੈ। ਰਸ ਗਾਏ ਗੁਣ ਪਰਮਾਨੰਦਾ, ਮੈਂ ਰਸ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਗੁਣ ਬੋਲਣੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਬਸ ਉਹੀ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਬੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਵੇ।
जो गुरु कहे साडे शब्द ਉਹ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਝਲਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਝਲਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਗੁਣ ਬੋਲੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਖਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਖਿਆਨ। ਵਖਾਣੀ ਮਤਲਬ ਵਖਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆਤ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਖਿਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ। ਜਪ ਜਪ ਨਾਮ ਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪਿਆ। ਸਤ ਸਤ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਸ ਗਾਏ ਗੁਣ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਰਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਹਾ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਜਨ ਲੋਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਰ ਜਨ ਲੋਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਜਨ ਲੋਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਜਨ ਲੋਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ। ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਪਾਏ ਹਰ ਨਿਰਜੋਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਭ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਜੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੱਭ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਖੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਪਾਏ ਹਰ ਨਿਰਜੋਗਾ, ਗੁਣ ਵਿਹੂਣ ਮਾਇਆ ਮਲ ਧਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ, ਨਾ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣ। ਗੁਣੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਿਗੁਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਔਗਣ ਹੀ ਦਿਸਦੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਣ ਵਿਹੂਣ ਮਾਇਆ ਮਲ ਧਾਰੀ। ਮਲ ਧਾਰੀ ਮੈਲ ਹੈ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਲ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੀ ਮੈਲ, ਈਰਸ਼ਾ ਨਿੰਦਾ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੀ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ
दिखाई ना देवे, पर उहदे अंदर वासना, उहदे अंदर क्रोध, उहदे अंदर लोभ, उहदे अंदर मोह ये भरिया पिया है। गुण विहून माया मल धारी, बिन गुण जन्म मोए अहंकारी। गुण तो बिना सतगुरु कहते अहंकारी बंदा अपना जन्म व्यर्थ गवाउंदा है। गुण है ही नहीं, बिन गुण जन्म मोए अहंकारी। सतगुरु कहते उन्हें आ जन्म लैके कुछ हासिल ना करिया, व्यर्थ अपना जन्म गवा लिया। व्यर्थ अपना जीवन व्यर्थ गवाया, कुछ लाभ ना होया इस जीवन का, इस जन्म का, इस जीवन का कुछ ना कुछ लाभ तो होवे कि असी इस जीवन नू हासिल कीता है। वाहिगुरू ने सानू इस संसार विच जन्म दिता है, तो असी इत्थे कुछ खट जाइए, कुछ लाभ लै चलीए। इसलिए सतगुरु कहते जे बंदा जीवन विच गुण हासिल ना कर सकिया तो ये जीवन बेकार है। गुरु नानक साहब का वचन है, सतगुरु कहते बिन गुण काम ना आवे ढै ढेरी तन खे। वाहिगुरू दे गुण तो बिना ये शरीर मिट्टी की ढेरी है, एक दिन इसने मिट्टी की ढेरी होकर डिग पैना है जमीन ते। इसलिए किसी काम नहीं गुणा तो बिना, उहदे गुण धारण कर। जिमें वाहिगुरू अंदर दया है उमें साडे अंदर दया होवे, धर्म होवे। इस करके सतगुरु समझाउंदे गुण विहूण मनमुख बंदा गुण तो विहूणा खाली है, अहंकारी है, तो अहंकार विच ही सड़ मरदा है, अहंकार विच ही खत्म हो जाता है। बिन गुण जन्म मोए अहंकारी, शरीर सरोवर गुण प्रगट किए। गुरु ने कृपा की कि इस शरीर सरोवर विच गुण प्रगट कर दिते। गुरु ने, गुरु साडे अंदर गुण पैदा कर दिंदा है। जिमें असीं जदों किसी चंगे उस्ताद दे कोलों सिੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ हैं ना, तो उस्ताद सानू गुण दिंदा है, वो साडे अंदर गुण पैदा कर दिंदा है, वो सानू स्किल दे दिंदा है। जदों स्किल आ जांदे ने तो फिर सानू किते ना किते कोई काम धंधा मिल ही जाता है, क्योंकि गुण दी ही कदर है। गुण तो बिना कदे कुछ हासिल नहीं होंदा। इसलिए चंगा उस्ताद, चंगा टीचर वो विद्यार्थी दे अंदर गुण भरदा है। गुरु गुण भरदा है साडे अंदर, वो साडे अंदरों गुणां नूं प्रगट करदा है। जदों असीं अपने बच्चे नूं स्कूल यूनीवर्सिटी भेजिया सी, कॉलेज भेजिया सी, तो की सी कुछ भी नहीं, पर जदों वो पढ़ के बाहर आया तो वो एक डॉक्टर बन के, एक इंजीनियर बन के, किसी उच्चे रुतबे नूं हासिल करन दी योग्यता लैके बाहर निकलिया। ये गुण उसनूं उस्तादां ने दिते। पहला कुछ भी नहीं सी, खाली सी, पर हुण वो गुणां दा मालिक हो गया। गुरु ऐसा ही साडे अंदर गुण भर दिंदा है। शरीर सरोवर गुण प्रगट किए। गुरु ने इस शरीर सरोवर विचों गुण प्रगट कर दिते। किवें? नानक गुरमुख मथ तत्त कढिए। उन्हें मथया, रिड़किया, उसने रिड़किया सानू, साडे अंदर नूं रिड़किया, साडे अंदर नूं रिड़क के गुण प्रगट कर दिते। मथ के तत्त कढ दिता, मक्खण कढ दिता, सानू गुणी कर दिता। ते साडे अंदर जो तत्त है वो वाहिगुरू, उस नूं प्रगट कर दिता उन्हें। ये गुरु की रहमत, ये गुरु की बख्शिश। इसलिए गुरु के चरनां नाल जुड़े बिना ये तत्त निकलना नहीं। इसलिए तो कबीर साहब कहते हैं ना कि हर का बिलोवना बिलोवो तुम भाई, सहज बिलोवो जैसे तत्त ना जाए। सहजे सहजे बिलोवो, रिड़को अपने मन नूं गुरु के चरनां विच बह के, तां इहदे विचों वो तत्त निकल ही आवेगा हौली हौली। रिड़कते रहो, गुण गाउंदे रहो, उन्होंने सिमरते रहो, उन्होंने ध्याउंदे रहो, वो तत्त प्रगट हो ही जाएगा। ये रहमत सतगुरु सब दे उपर करे। होइयां भुल्लां दी खिमा। सतगुरु जी
ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।